العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا أستغفر الله 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 العظيم الذي لا إله إلا هو والحي القيوم أتوب إليه أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في قلبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا وعلى ذرياتنا فتوح العارفين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم يا معلم إبراهيم علمنا
يا مفهم سليمان فهمنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا أعطنا محبتك معرفتك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا منكم تقبل يا كريم Alhamdulillah Rabbil Alamin. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala yang telah pertemukan kita pada petang ini. Dan para jemaah sekalian semua, apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, semua dalam sihat walafiat, disembuhkan semua penyakit, dikabulkan sekalian hajat, dibukakan pintu makrifat, ditanamkan iman dan taqwa, dan dimatikan semua kita dalam husnul khatimah, dan ditemukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya para jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah hari petang ini kita masuk pada petang iaitu bahagian yang ketiga daripada solat berjemaah. Kita dah sebutkan dalam pelajaran yang semalam bahawa solat berjemaah ni makmum dia tak boleh lambat daripada imam dalam masa kita mengikuti imam, ya, melainkan kalau dia ada uzur, dan uzur itu ialah maknanya dia untuk nak selesaikan bacaan Fatihah dia, dan untuk selesaikan bacaan Fatihah dia diberikan keuzuran untuk lambat daripada imam 3 rukun fi'li yang panjang. Maknanya dalam masa dia baca Fatihah belum selesai imam rokok, itu satu rukun fi'li yang panjang. Kemudian i'tidal tu dia tak kira rukun fi'li panjang sebab dia kira pendek. Kemudian sujud yang pertama, jadi dah 2 rukun fi'li yang panjang. Kemudian duduk dia kira rukun fi'li pendek, jadi tak kira. Dan kemudian sujud yang kedua, jadilah 3 rukun fi'li yang panjang. Pada masa itu jemaah itu kalau dah selesai dia baca Fatihah, dia rokok, dia i'tidal, dia sujud, dan duduk dia sujud, maka dapat sama-sama sujud dengan imam, maka dapatlah dia 1 rakaat. Tapi kalau sekira rasanya tak sempat lah pasal imam dah sujud ni, aku baru nak rokok, kalau gitu kita nak kejarkan imam, kita terus pergi pada sujud. Dan dengan itu kita nanti lepas imam beri salam, kita tambahkan 1 rakaat kerana rakaatnya kita tak ada rokok itu tak dipakai, tak dikira. Ataupun kita rasa susah lah ikut imam ni cepat sangat lah, maka kita pun niat mufaraqah, aku berpisah dari imam. Jadi bila kita dah berpisah dari imam, di tempat mana yang kita berdiri, kat situlah juga kita sempurnakan solat kita. Kita rokok, kita i'tidal, kita take our own sweet time, sampailah kita beri salam. Habis satu saf ni ada orang tengah ikut imam, kita macam mana Ustaz? Biarlah mereka ikut imam, ya. Kita sembahyang sendirian saja. Kita tak perlu nak batalkan solat kita, tak perlu kita nak keluar daripada saf, tak payah. Kat mana kita ada, kat situ juga. Cuma kita komplitkan solat kita itu secara sendirian. Mana kita tidak lagi dikira berjemaah. Itulah dia tuan-tuan dan puan daripada pengajian kita pada hari semalam. Dan kemudian kita juga telah menyebutkan tentang tempat berdirinya saf, ya. Jadi kita dah katakan bahawa sembahyang jemaah ini, kalau jadi imam lelaki, makmumnya lelaki atau makmumnya perempuan atau makmumnya khuntah, semuanya sah. Tapi kalau perempuan jadi imam, maka dia tak bolehlah makmumnya lelaki, ya. Perempuan jadi imam, mestilah perempuan itu menjadi imam kepada perempuan-perempuan yang lain. Dia tak boleh jadi imam untuk lelaki. Dan kita dah katakan sebaik-baik saf lelaki di depan dan sebaik-baik saf perempuan di belakang. Ini kalau satu level lah, ya. Kalau sekira berlain level, lain tingkat, umpama macam masjid-masjid yang ada 2-3 tingkat, ya. Jadi imam tingkat bawah, kemudian lelaki kat tingkat bawah, kemudian perempuan kat tingkat atas. Tu kalau tingkat atas tu dia tak sama level. Jadi dia boleh pergi ke depan, asal jangan melebihi imam. Itu saja. Tujuan daripada makmum perempuan tu di belakang ialah supaya menjauhkan daripada fitnah. Itu maksudnya.
Tapi kalau ada tingkat 2 atau tingkat 3, imam tingkat 1, maka itu diharuskan makmum perempuan tu maju ke depan untuk solat berjemaah dengan imam di bawah. Ya, para jemaah sekalian, pada petang ini pula kita menyambung lagi dalam kitab pengajian kita ini, yang di mana kitab ini telah disusun oleh Al-Habib Sayyid Muhammad Amin bin Idrus Al-Idrus, dan daripada gurunya iaitu Habib Zain bin Semit. Kepada kedua-dua guru kita itu kita hadiahkan suratul Fatihah. Semoga Allah panjangkan umur mereka dan diberikan mereka sihat walafiat, dan dirahmatkan diri mereka, dan juga diberkatkan ilmu mereka kepada kita dengan berkat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Fasal yang ketiga, posisi berdirinya makmum dalam solat berjemaah. Jadi bagaimana makmum tu berdiri dalam solat berjemaah? Jika makmum lelaki satu orang saja. Jadi kalau makmum lelaki satu orang, dia diri sebelah kanan imam. Sebelah kanan imam cuma belakang sedikit. Jadi kira-kira tumit imam dengan tumitnya makmum, tumit makmum belakang sikit daripada tumit imam. Bukan nak kena panjang ke belakang satu saf, tak perlu. Sebab dia satu orang. Makmum lelaki ni satu orang. Kalaulah sekiranya makmum lelaki yang kedua pula datang. Ni dah tengah-tengah semayang, makmum lelaki yang kedua pula datang. Maka di sini ada sebahagian kitab sebut makmum yang kedua tu datang ke sebelah kiri imam. Jadi kanan dah ada, kiri imam pula. Kemudian apa yang perlu dilakukan? Antara salah satu pada dua. Imam maju ke depan, maka makmum ni dirapatkan saf mereka. Ataupun kedua-dua makmum ini dia mundur ke belakang dan dirapatkan saf mereka. Ustaz banyak sangat bergerak lah. Boleh tak kalau kita makmum kedua tu terus diri belakang imam dan kemudian makmum yang belakangan imam pun undur? Boleh. Ya, jadi itu menjimatkan pergerakan. Jadi kalau sekiranya imam dengan makmum, kita kata makmum yang satu orang ni sebelah kanan imam, apabila datang yang kedua, makmum yang kedua, dia diri belakang imam. Dia diri belakang imam, Allahu Akbar. Kemudian dia pun cuit kepada makmum yang sebelah kanan ini. Makmum sebelah kanan ni pun undur. Tapi undur tu dalam keadaan dia berdiri lah. Kalau dalam keadaan dia duduk atau rukuk, tak boleh undur lah. Dalam keadaan dia berdiri. Dan dalam keadaan dia berdiri pun, dia kalau undur, dia jangan bergerak 3 langkah berturut-turut. Dia umpamanya ni 2 kaki dia. Dia ghostan lah kita kata ya. Dia undur 1, 2. Stop. 1, 2. Stop. 1, 2. Stop. Sampailah dia sama rata dengan makmum yang ada di belakang imam itu. Itu caranya ya. Kalau dia ghostan seperti biasa 1, 2, 3, 4, batal solatnya kerana dia telah bergerak 3 anggota yang besar ya. Sini anggota kaki kanan, anggota kaki kiri, kemudian dia gerak lagi, habislah ya. Itu kita kena jagalah, jangan kita sesuka hati saja. Jadi itulah dia makmum yang baru masuk, yang nombor 2 yang baru masuk ni, dia takbir dulu, Allahu Akbar, takbir, kemudian dia cuitlah makmum yang sebelah kanan imam, supaya makmum sebelah kanan bila kena cuit, ada orang masuk. Jadi dia pun undur belakang pelan-pelan. Begitulah juga untuk orang perempuan ya. Kalau orang perempuan sembahyang berjemaah, satu imam perempuan sama satu makmum perempuan, dia sebelah-sebelah. Cuma imam depan sikit dari tumitnya daripada makmum perempuan tu. Kalau makmum perempuan yang kedua datang, ada diri sebelah kiri pula. Diri sebelah kiri. Jadi imam kat tengah-tengah. Tapi tak payah mereka nak undur, imam tak payah nak ke depan. Kenapa? Sebab imam perempuan dia di tengah-tengah saf perempuan.
Cuma bezanya kaki tumit dia ke depan sikit saja daripada tumit makmum perempuan yang lain. Dia bukan macam lelaki. Lelaki kena ke depan. Itu orang lelaki. Orang perempuan tak macam tu. Ya, imam perempuan dia di tengah-tengah saf perempuan, cuma tumit dia ke depan daripada tumit perempuan-perempuan yang lain. Itu sajalah ya, daripada segi satu orang makmum atau dua orang makmum. Jika pada makmum terdapat laki-laki dan perempuan, jadi ini campurlah ya, ada lelaki ada perempuan. Jadi macam mana nak susun saf tu? Nak susun saf tu, yang saf yang awal semua lelaki yang baligh, lelaki yang sudah baligh. Dah selesai dah saf lelaki yang baligh, mungkin satu atau dua atau tiga saf, kemudian barulah saf anak-anak lelaki yang belum baligh pula. Jadi anak-anak lelaki yang belum baligh ni tak baiklah kalau dia letak di saf di depan orang lelaki. Habis ustaz, kita ni bawa anak-anak nak latihkan dia. Kalau macam tu kita bawa anak yang latihkan dia, kita pun kena ajarkan dia bahawa saf lelaki yang belum baligh di belakang saf orang lelaki yang sudah baligh. Kena ajarkan dia juga ya. Jadi itu kita kena maklumkan dia. Itu caranya. Dan lepas pada saf anak-anak lelaki yang belum baligh, barulah saf khunsa, kalau ada khunsa lah ya. Kalau tak ada, kemudian barulah saf orang perempuan pula. Jadi orang perempuan ni termasuklah kanak-kanak dan juga orang dewasa. Tak apa ya, sebab apa kanak-kanak perempuan dengan orang dewasa hukumnya sama saja. Kenapa pula anak-anak lelaki itu dipisahkan ke belakang? Ini untuk menjauhkan saf lelaki yang dewasa dengan saf wanita, supaya anak lelaki itu ada di pertengahannya sebagai benteng. Jadi itu sebagai dia punya safnya kedudukan. Ini bukan direka oleh alim ulama, tetapi ini telah diajarkan oleh Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu caranya ya. Kadang-kadang kita pun nak tegur pun maaf kata ada ayah bawa anaknya belum balik kecil lagi duduk kat tengah-tengah saf orang dewasa. Itu agak kurang sedap lah. Kita nak tegur pun serba salah. Habis ustaz ni budak-budak kita nak biasakan dia. Nanti kalau dia tak kat belakang dia main-main. Kita pun kena faham juga. Bila ibadat ini nak kena tumpu kepada Allah Ta'ala. Jadi apabila budak-budak ni kalau duduk kat tengah-tengah saf orang dewasa, dia pun kadang-kadang bukan salat betul-betul. Dia tengok kanan, dia tengok kiri. Kadang nanti dia lari pula. Kemudian saf tu lah melopong. Itulah sebabnya kenapa saf anak-anak lelaki yang belum baligh dia letak belakang. Jadi kalau dia sama-sama dia lari ke apa ke, itu dia sama dia. Tetapi tak mengganggu saf orang lelaki yang dewasa. Sebab bagi orang anak-anak belum baligh, mereka pun belum wajib. Cuma kita nak melatih-latih saja. Jadi jangan sampai merosakkan orang-orang lelaki yang sudah baligh, yang wajib mengerjakan solat dengan sempurna. Dan demikian juga jika jumlah makmum tu dua orang laki-laki dan perempuan. Jadi maka makmum laki-laki berdiri sebelah kanan. Jadi kalau sekiranya makmum sekarang semuanya ada 3 orang. Satu imam lelaki, satu makmum lelaki, satu makmum perempuan. Macam mana ni? Jadi kalau sekira macam tu, makmum lelaki yang satu orang ni duduk sebelah imam. Macam kita sebut tadilah. Makmum perempuan di belakang sekali. Belakang. Belakang imam ke belakang makmum tak menjadi soal. Ya, tak menjadi soal. Tak menjadi masalah. Pokoknya dia di belakang. Jadi itulah dia ya. Jadi kalau sekiranya satu makmum lelaki, satu makmum perempuan ni duduk belah belakang daripada imam atau belakang pada makmum ya. Tapi yang bagusnya belakang daripada imam. Itu saja. Jika berdiri sendirian di belakang saf, makruh hukumnya. Kita datang masjid, dah ada saf sudah siap, kita duduk seorang saja kat belakang saf, satu orang saja. Kita semayang kat tengah-tengah belakang saf, mungkin kita saf nombor 4 ke nombor 5. Dah kita datang lambat kan, maka hukumnya makruh. Tapi solatnya sah, tapi hukumnya makruh. Kenapa kena makruh? Kerana ada setengah ulama kata tak sah, batal. Tapi dalam mazhab Syafi'i kira sah. Cuma yang bagusnya dia masuklah dalam saf. Tengok saf tu mana ada kosong, masuk.
Jangan kita buat saf yang baru kita sendirian, seorang-seorang diri kita. Habis ustaz, kalau saf semua dah penuh dah penuh dah ketat dah, nak masuk pun tak boleh. Macam mana? Jadi kita ambillah saf yang penghabisan kita tu di sebelah kanan sekali. Belah kanan dan kemudian belah kanan second last. Belah kanan second last. Macam mana tu belah kanan second last? Jadi bisa kata saf ni ada 20 orang. 20 orang satu saf. Jadi kita ambil sebelah kanan sekali, kita diri belakang orang nombor 19. Belakang orang nombor 19. Kemudian kita takbir dulu. Allahu Akbar. Kemudian baru kita cuit orang yang nombor 20. Jadi orang nombor 20 tu ghostan dia. Jadi dapat 2 orang di belakang saf nombor 5 tu. Itu caranya. Jadi saya ulangi sekali lagi. Andai kata kalau sekiranya kita masuk masjid, saf tu dah penuh, sesak dah tak boleh masuk lagi. Kita pergi ke sebelah kanan. Ya, pergi kanan masjid ataupun kanan saf. Di belakang tu, misal kata kita saf nombor 5. Jadi kita berdiri belakang saf nombor 4 di nombor orang yang second last. Jadi kalau satu saf tu 20 orang, jadi yang sebelah kanan tu kita diri belakang orang nombor 19. Kita pun Allahu Akbar, orang depan dengar, alamak ada orang baru masuk takbir lah. Dia pun cuit kita, pop dia cuit kita. Takbir, kita takbir dulu. Baru kemudian kita cuit orang sebelah nombor 20 tu. Orang 20 tu dapat signal, dia pun undur ke belakang. Itu sewaktu dia berdirilah. Waktu duduk, waktu tahiyat tak boleh buat macam tu. Habis kalau kita dia imam tengah duduk ke tahiyat ke, kita duduk saja tahiyat. Kalau imam dah masuk rakaat yang berikutnya, barulah kita pun dah berdiri, barulah kita cuitkan kepada makmum yang di hadapan kita yang nombor 20, yang paling hujung sekali. Kenapa ustaz ambil yang hujung? Kenapa kita tak diri yang tengah? Asalnya hukumnya kalau kita masuk, kita ada lagi beberapa orang, maka kita masuk saf tengah. Ya, misal kata saf nombor 4 semua dah penuh. Ya, jadi kita masuk bas, kita buat yang baru saf nombor 5, kita buat yang daripada tengah dari belakang imam direct. Kita buat pada tengah. Kemudian ada kawan masuk kanan, masuk kiri dan seterusnya. Tetapi kalau sekira kita lihat tak ada orang lagi nak datang masjid, tempat ambil wuduk pun tak ada orang. Jadi kita seorang saja. Itulah kita pergi sebelah kanan sekali. Habis ustaz, kalau kita ada orang datang lambat tengok, ni sebelah kanan ada saf. Kita nak join dia sebelah mana? Kita join belah kanan. Kita join belah kanan. Jangan kita buat belah tengah pula. Dah jadi pecah pula. Kita join belah kanan. Berkanan, kanan sampai setengah, sampai ke hujung. Itu caranya. Tapi ialah kerana kadang-kala tak semua orang faham perkara ini. Ada orang tak belajar, maaflah ya. Jadi bila dia tengok saf belah kanan dia buat tak peduli, dia buat saf tengah pula. Itu tak bagus macam tu ya. Orang yang buat saf kanan ni kerana masa dia datang tak ada orang. Jadi sebab tu dia pergi buat saf kanan. Tapi kalau kita dah tahu dia ada saf belah kanan, kita join lah daripada saf kanan tu ya. Itulah dia caranya. Kalau sekiranya kita datang lambat dan saf semua dah penuh, maka kita pun membuatkan saf yang baru di sebelah kanan sekali dengan kita takbir dulu, kemudian kita cuit kawan yang sebelah kanan yang akhir. Jadi kalau melopong saf nombor 4 tu, melopong tu kosong tu tak apalah, kosong belah hujung tak apa ya. Jangan kosong tengah-tengah. Kalau kita tengah-tengah kita ambil saf, kita cuit orang depan ghostan. Jadi tengah-tengah tu dah melopong. Dah melopong, nanti kawan sebelah nak kena tutup. Kawan sebelah kena tutup. Kawan sebelah tutup. Jadi dah banyak sangat orang bergerak kerana kita satu orang. Jadi untuk nak mengurangkan pergerakan orang lain, kitalah pergi saf sebelah kanan sekali untuk kita cuit supaya undurkan satu orang tu supaya dia menemankan kita. Kalau kita seorang-seorang semayang di belakang saf satu orang, sah semayang kita. Cuma mukamnya makro ya. Wajib niat menjadi imam. Bilakah seorang semayang jadi imam tu wajib dia niat? Di sini kita salat berjemaah, ada imam, ada makmum. Nah, imam tu wajib dia niat jadi imam pada 4 masalah. Pertama, kalau dia solat Jumaat. Solat Jumaat tak boleh tidak, mesti berjemaah. Jadi kalau dia jadi imam, Allah, aku solat fardu Jumaat imaman, sebagai imam. 2 rakaat kerana Allah. Dia kena ada niat imam dalam masa takbiratul ihram.
Itu dia punya syarat dia. Dan yang keduanya ialah kalau sekiranya dia solat berjemaah itu solat yang dinazarkan. Dia nazar untuk solat berjemaah zuhur ni, dia nazar untuk solat berjemaah. Dan dia pula kena jadi imam pula. Kalau jadi makmum okeylah, dia jadi imam. Jadi wajib dia niat aku solat fardu Jumaat imaman dalam masa takbiratul ihram. Itu kalau dia nazar untuk solat berjemaah, solat zuhur ke asar tak kira lah. Jadi kalau dia jadi imam lah ya. Ini kita sebutkan tentang bilakah imam itu wajib niat jadi imam. Iaitu pada solat Jumaat, keduanya pada solat yang dinazarkan untuk berjemaah. Dan yang ketiga ialah solat jamak takdim kerana hujan. Solat jamak takdim. Jamak ni maknanya menghimpunkan dua solat dalam satu waktu. Umpamanya zuhur. Waktu zuhur tu hujan. Jadi kalau lepas main zuhur, kalau orang balik, orang nak datang lagi sembahyang asar, maka orang mungkin tak datang pasal hujan. Jadi oleh kerana itu, dalam syariat Islam kita, boleh kita solat jamak kerana hujan. Kita tak musafir, kita dalam negeri. Sebab kita solat dalam masjid, ya. Jadi kerana untuk mendapatkan pahala berjemaah, jadi kita boleh solat jamak zuhur, kita buat 4 rakaat. 4 rakaat sebab kita bukan musafir. Lepas tu kita solat asar pula 4 rakaat. Ini kenapa sembahyang jamak ni? Pasal hujan. Jadi kerana hujan kita boleh sembahyang jamak. Tetapi kita buat 4 rakaat kerana kita dalam negeri, kita bukan musafir. Kalau orang musafir tak apalah, dia memang boleh jamak pun ya. Dan kalau kita jadi imam, solat jamak takdim kerana hujan, wajib imam tu niat aku solat fardu zuhur jamak takdim dengan asar imaman sebagai imam. Dia kena letakkan niat imam dalam masa dia takbiratul ihram. Dan solat yang keempat yang wajib imam tu niat jadi imam ialah solat yang diulangi. Meskipun solat fardu atau solat sunat yang dianjurkan untuk berjemaah. Solat yang diulangi. Maknanya solat diulangi ni dia wajib dia niat jadi imam. Umpamanya dia sudah solat fardu dekat masjid. Kemudian lepas tu dia balik ke kampung dia atau balik ke rumah dia. Dia pula nak ajak anak-anak dan isteri dia, mari solat jemaah ni dengan ayah. Solat isyak misal kata. Maka dia pun jadi imam. Dia wajib niat aku solat fardu isyak imaman. Ustaz dia dah salat fardu isyak, dia niat satu fardu isyak lagi. Di sini masalah niat fardu atau sunat ada khilaf ulama ya. Tapi dalam mazhab Syafi'i dia niatkan sekali lagi sunat, dia niatkan sekali lagi fardu. Aku salat fardu isyak imaman. Dia niat imam. Habis ustaz yang makmum memang fardu lah. Tapi ustaz dia dah sembahyang, maka setengah ulama kata dia boleh niatkan sunat. Aku sembahyang sunat 4 rakaat. Sunat apa? Sunat mutlak lah. Tak ada niat apa-apa. Ya, sebagai sunat saja. Sebagai untuk mengisikan solat berjemaah dalam rumah dia. Itu berlaku pada sahabat Nabi SAW. Iaitu Sayyidina Muaz radhiyallahu an. Sayyidina Muaz radhiyallahu an, dia setelah salat isyak dengan Nabi SAW di Masjid Nabawi. Kemudian dia balik ke kampung dia di kampung Bani Salamah. Lebih kurang 5 km daripada Masjid Nabawi. Dia balik ke kampung dia, dia jadi imam pula. Jadi orang kampung semua dah tunggu dah nak salat jemaah isyak ni. Jadi Sayyidina Muaz pun balik, Sayyidina Muaz pula jadi imam. Dia dah semayang jemaah dengan Nabi. Kemudian lepas tu dia balik kampung, dia semayang pula dengan orang-orang kampung dia. Dia pula jadi imam. Jadi wajib dia niat imam dalam masa dia angkat takbiratul ihram. Ya? Begitulah dia 4 masalah ini. Yang di mana wajib imam tu niat dalam masa dia niat imam dalam masa dia takbiratul ihram, iaitu solat Jumaat, solat yang dinazarkan untuk berjemaah, solat jamak takdim kerana hujan, dan solat yang diulangi. Diulangi macam kita contohkan tadilah ya. Maka solat yang diulangi itu kalau dia jadi imam, wajib dia niat jadi imam. Nah, sekarang mengenai makmum. Bilakah makmum wajib niat jadi makmum? Maka dalam 4 masalah yang sama tadi,
makmum wajib niat jadi makmum dalam takbiratul ihram. Umpama dalam solat Jumaat, Allah, aku solat fardu Jumaat ikut imam ataupun makmuman, salah satu boleh pilih. Aku solat fardu Jumaat ikut imam ataupun makmuman 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Itu solat Jumaat. Jadi itu dalam takbiratul ihram, ya. Dan demikian pula dalam solat kita dah sebut tadi, solat jamak takdim kerana hujan, solat yang dia nazarkan untuk berjemaah, dan solat yang dia ulangi. Dia dah solat tapi dia ulang lagi sekali solat dia kerana dia nak dapatkan berjemaah. Itu diharuskan dan dia niatkan solat yang kedua tu dia solat fardu ataupun dia boleh niatkan solat sunat, ya. Sebab situ ada khilaf sikit dalam masalah ini antara ulama, ya. Antara ulama kata dia niatkan fardu walaupun dah niat fardu yang pertama tapi niatkan fardu tapi automatik dapat pahala sunat. Tapi ada ulama kata diniatkan sunat. Sunat apa? Sunat semata-mata sunat sahaja, tak ada sunat apa-apa, ya. Itulah dia. Itu pada solat yang 4. Kalau selain daripada solat yang 4 itu, kalau selain daripada solat yang 4 itu, kalau imam dia tak niat imam, Ustaz, saya ni orang ikut saya ni, saya tak niat imam pun tapi dia ikut saya ni macam mana ni, saya tak niat imam, kita ni sembahyang sah tapi kita tak dapat pahala jemaah sebab kita tak niat imam. Umpama kita sembahyang zuhur lah. Kita sembahyang zuhur. Allah Akbar, aku sembahyang fardu zuhur. Kemudian orang pun datang kat belakang kita, ikut kita pula. Dia niat makmum tapi kita tak niat imam, Ustaz. Dapat macam mana hukumnya? Hukumnya solat kita sah tetapi tak dapat pahala jemaah. Melainkan kalau kita niat imam. Kita tengah sembahyang Allah Akbar, ada orang pula ikut kita. Bila orang ikut kita, maka kita pun jatuhkan niat. Aku jadi imam. Ustaz, saya dekat rakaat kedua ni. Tak apalah rakaat kedua. Aku jadi imam. Jadi dengan itu kita dapatlah 2 rakaat kita tu pahala berjemaah. 2 rakaat lagi tidak dalam pahala jemaah. Pahala biasa je lah. Sebab apa kita dah katakan tadi, wajib niat jadi imam hanya pada 4 masalah tadi yang telah kita sebut. Selain pada 4 masalah, tak wajib niat jadi imam. Kalau dia tak niat, dia tak dapat pahala jemaah. Kalau dia niat, dapat pahala jemaah. Ya, andai kata kalau betul berlaku jemaah. Misal kata orang semua kat belakang, Allahu Akbar, kita dah tahu kita ni imam. Tapi kita tak niat jadi imam. Allahu Akbar, aku salat fardu zuhur. Tak niat jadi imam. Tapi orang pun ikut, Allahu Akbar, Sami Allah. Orang ikut. Tapi kita, sembahyang kita sah. Tapi kita tak dapat pahala jemaah. Kita cuma hanya dapat pahala sembahyang sendirian saja. Bagaimana makmum? Makmum wajib niat jadi makmum pada 4 masalah yang kita sebut tadi. Seumpama solat fardu Jumaat. Dalam masa takbiratul ihram, dia wajib niat dia jadi makmum. Tetapi selain daripada 4 masalah tadi, apakah wajib dia niat jadi makmum? Dia wajib niat jadi makmum tapi tak wajib dalam takbiratul ihram. Macam mana tak faham, Ustaz? Jadi macam ini. Kalau katakan sembahyang zuhur. Sembahyang zuhur. Dia sembahyang zuhur. Allahu Akbar, aku sembahyang fardu zuhur. Tak niat ikut imam. Dia tak niat. Okey, tak niat. Okey, lepas dah takbiratul ihram tu, dia pun niat, aku niat ikut imam. Ustaz, dapat takbiratul ihram baru jatuh niat? Boleh. Sebab ini tidak dalam masalah yang 4 yang wajib niat dalam takbiratul ihram. Kita kena faham. Niat makmum hanya wajib niat makmum dalam 4 solat yang kita dah sebut tadi. Antara solat Jumaat lah, ya. Tapi selain pada solat yang 4 tadi, kalaulah dia nak solat berjemaah, macam kita sebut tadilah solat zuhur, solat tahajud, solat tarawih. Ini semua solat-solat dia boleh jatuh niat ikut imam dalam takbiratul ihram atau lepas takbiratul ihram pun boleh. Tapi dengan syarat. Dengan syarat jangan sampai imam mengerjakan rukun yang kedua, rukun yang berikutnya. Jadi maknanya di sini Allahu Akbar, aku salat fardu zuhur. Lepas tu dalam hati dia,
dia pun niat depan tengah-tengah baca Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aku tak niat ikut imam. Ya Allah, aku niat ikut imam kerana Allah. Tengah-tengah salat tu baru kita niat ikut imam. Imam pun rukuk, Allahu Akbar. Kita pun rukuk. Okey, sah. Tapi andai kata imam berrukuk, Allahu Akbar, kita berrukuk, Allahu Akbar ikut imam. Padahal kita tak niat ikut imam. Dalam takbiratul ihram pun tidak. Selepas takbiratul ihram pun tidak. Tapi kita dah mula ikut imam. Maka solat kita batal. Solat kita batal. Sebab dalam mazhab Syafi'i, apabila solat seseorang itu terikat dengan seseorang yang lain, macam makmum dengan imam lah terikat, sedangkan dia tak niat ikut imam, maka dia punya solat si makmum ni batal. Imam tak ada apa-apa. Imam tak ada masalah. Kita dah sebut tadi kan, dia tak niat ikut imam, dia tak dapat pahala jemaah. Itu saja. Tapi makmum, kalau dia ikut imam, tapi dia tak niat ikut imam, maka batal salat dia. Itulah dia tuan-tuan ya. Jadi saya harap kata jelas ya. Untuk orang yang jadi makmum, dia tak mesti niat dalam takbiratul ihram, melainkan pada 4 masalah tadi. Tapi 4 masalah ni banyak sangat. Yang pentingnya solat Jumaat lah ya. Melainkan solat Jumaat. Kalau solat Jumaat itu, kita wajib niat dalam takbiratul ihram. Allah, aku solat fardu Jumaat makmuman atau ikut imam kerana Allah. Itu dah. Tapi selain pada solat Jumaat itu, solat-solat lain, solat fardu yang lain dan solat sunat-sunat yang lain, kita nak niat aku solat fardu zuhur ikut imam. Oh, panjanglah ustaz. Tak boleh masuklah nafas saya. Okey, ambil pendek saja. Aku solat fardu zuhur, Allah Akbar. Kemudian lepas dah takbir Allah Akbar, kita pun niat, aku solat fardu zuhur ni ikut imam ataupun sebagai makmuman lillahi ta'ala. Jadi itu dalam masa kita berdiri boleh. Selagi sebelum kita pergi pada rukuk pada imam. Ya, kalau sekira kita datang, imam tengah sujud, kita pun takbir Allah Akbar ke 9 fardu zuhur. Kemudian sebelum kita turun nak pergi ke sujud tu, kita nak kejarkan imam, kita niat aku ikut imam kerana Allah. Allahu Akbar, kita pun turun sujud kepada ikut imam. Itu caranya. Jangan kita buat rukun yang berikutnya sebelum kita masukkan niat ikut imam. Ya, mengulangi solat fardu. Apa hukum mengulangi solat fardu? Sebenarnya solat fardu, kalau kita sudah selesai 5 waktu ni, dah tak payah kita nak ulang lagi. Tapi ada juga beberapa masalah. Di mana di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam solat berjemaah, Nabi mendapati ada 2 orang tak solat bersama. Nabi kata, kenapa kamu 2 tak join sama-sama solat berjemaah? Mereka pun jawab, kami dah solat ya Rasulullah. Dia dah solat kat kampung dia, dia solat dalam perjalanan, mungkin dia musafir kan, dia dah jamak takdim. Jadi sampai Madinah, orang baru nak sembahyang asar, jadi dia tak sembahyang lagi, dah sembahyang dah. Jadi Nabi kata, apa dalam hadis Nabi kata, Nabi mengatakan, "Idza ataitum masjida jama'atin fasalliya ma'ahum fa innaha lakum nafilah." Apabila kamu datang di masjid orang tengah salat jemaah, maka salatlah bersama mereka, maka ianya menjadi pahala sunat untuk kamu. Jadi pahala sunat untuk kamu. Jadi sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan, kalau kita dah salat di rumah, sampai di masjid orang tengah salat jemaah, join sama, ikut salat jemaah. Dan kemudian pahala kita solat jemaah tu adalah pahala sunat. Ya, kita dah sembahyang fardu, dah sembahyang kat rumah tadi. Ini untuk apa? Untuk pertama sekali menghormati solat jemaah yang sedang berjalan di masjid. Dan keduanya untuk menghilangkan buruk sangka orang dalam masjid terhadap kita. Kenapa? Nanti orang tengok, dia ni datang masjid tak sembahyang ke? Ni apa ni? Munafik ke ni? Munafik tu orang yang pura-pura lah Islam tapi tak Islam. Jadi itu
pun kurang baik juga. Kita nak hilangkan sangka buruk orang kepada kita, maka dengan itu kita ikut juga imam solat berjamaah walaupun kita sudah solat di rumah kita. Habis ustaz, boleh ke kita sembahyang sunat, dia sembahyang fardu, ataupun imam tu solat sunat, kita solat fardu? Boleh. Ini pernah berlaku yang saya dah sebutkan tadi. Sayyidina Muaz radhiyallahu an, sahabat Nabi, dia dah sembahyang fardu isyak dengan Nabi dekat Masjid Nabawi. Dia balik ke kampung dia, kampung Bani Salamah. Kemudian dia sembahyang pula isyak lagi dengan jemaah orang-orang kampung dia. Cuma dia punya pahala solat isyak yang kedua tu kira pahala sunat. Orang kampung sembahyang fardu. Jadi di situ dibolehkan, ya. Jadi itulah dia punya. Tapi ada beberapa syarat. Kita nak ulangi solat yang kedua, solat fardu tu, nak buat solat fardu yang kedua tu ada syarat. Pertama, mesti berjemaah. Bukan pasal syuk sendiri. Dah lepas sembahyang fardu asar, nak sembahyang lagi lah fardu asar. Tadi sembahyang asar tu aku rasa macam tak puas lah. Nak sembahyang lagi fardu asar. Tak boleh. Kita dah lepas sembahyang fardu isyak, nak sembahyang lagi fardu isyak. Kenapa? Aku rasa sembahyang fardu isyak tadi macam tak cukup syarat lah. Kenapa ni? Tak boleh. Melainkan kalau kita tahu kita punya solat yang kita sudah kerjakan memang ada perkara yang membatalkan. Umpamanya kita tahu bacaan kita salah, ataupun kita rokok tak ada tomak ninah. Lepas dah habis kita solat baru kita sedar. Tapi kalau kita dah tahu kita tomak ninah tak ada dalam solat, kita betulkan dalam solat kita juga. Kalau kita tahu kita punya bacaan tak betul dalam solat, kita betulkan dalam solat tu juga. Tak perlu nak tunggu sampai habis solat. Itu sepatutnya lah buat macam tu. Tapi andai kata apa juga reason dia, yang di mana solat dia tu dirasa memang tak sah, maka dia nak ulangi sekali, itu diharuskan. Tapi tak bolehlah sewenang-wenang, aku nak solat lagi sekali lah, kerana aku solat tadi tu rasa macam tak cukup lah. Tak boleh macam tu, ya. Dan keduanya, kalau dia nak solat ulang, kalaulah sekadar kerana dia nak meraihkan kaum muslimin yang sedang solat itu dalam masjid, seperti dalam hadis Nabi tadi, hendaklah dia dalam solat berjemaah. Dia bukan solat sendirian, tidak. Solat sendirian dia dah semayang dah tadi, buat apa nak semayang lagi? Tapi kerana meraihkan dalam masjid, hendaklah dia solat berjemaah. Dan hendaklah solat yang pertama memang sudah dihukum sah. Maknanya solat yang tadi kau buat tu kat rumah tu memang sudah sah. Tapi ini sebagai meraihkan jemaah. Kalau salat pertama tu tidak sah, maka ini bukan sunat, ini memang wajib. Macam saya sebutkan tadilah, kalau sekiranya dia memang meyakini bahawa salat dia yang dia buat tu, alamak, aku nak ulang balik lah salat isyak aku ni. Salat isyak aku tadi aku buat tu ada yang tak betul lah. Jadi dia nak ulangkan balik. Itu tak apalah, sebab tu dia anggap di salat yang pertama dia tidak sah. Itu sudah jadi wajib, ya. Jadi begitulah dia dalam solat. Habis ustaz, kita ni solat ni yang kedua ni, kita mengikut berjemaah ni, meraihkan dalam masjid, kita nak niat solat fardu ke nak niat solat sunat? Situ ada khilaf sebagaimana yang telah saya sebutkan tadilah, ya. Jadi ada ulama kata dalam mazhab Syafi'i kita sebutkan juga itu fardu, tapi dapat pahala sunat. Sebab imam solat fardu. Tapi ada juga ulama mengatakan kita niatkan sunat kerana memang fardu sudah pun kita selesai. Pokoknya kedua-dua pendapat tu ada kebenaran, ada sandarannya. Allahu alam. Dan demikianlah dia dalam masalah ini tentang mengulangi solat, mestilah dalam satu mazhab imam dengan kita. Kenapa ustaz? Makna imam mazhab Syafi'i, kita mazhab Syafi'i. Kerana dalam mazhab yang lain tidak membolehkan kita mengulangi solat. Jadi dengan itu kalau kita menyalahi, kita imam mazhab Syafi'i, kita mazhab Hanafi, tak boleh, mazhab Hanafi tak boleh mengulangi solat. Saya Maliki, Maliki tak boleh mengulangi solat. Melainkan kalau kita mazhab Syafi'i, imam mazhab Syafi'i, itulah yang dibolehkan. Baik, itulah dia tuan-tuan dan puan-puan tentang solat berjemaah, ya. Alhamdulillah kita dah cover daripada pelajaran kita hari ini mengenai solat berjemaah, di mana bagaimana dirinya makmum dengan imam, dan bagaimana pula kalau sekiranya seseorang itu nak mengulangi solat fardunya yang di mana telah pun dilakukan tapi dia nak mengulanginya dengan ada syarat yang telah kita sebutkan. Jumlah jemaah solat. Berapakah jumlah jemaah
yang patut mendirikan solat berjemaah. Jumlah jemaah solat yang makmumnya banyak lebih afdal daripada jumlah jemaah solat yang makmumnya sedikit. Lagi banyaklah orang, lagi banyaklah pahala dia. Jadi itu bagus ni, kalau boleh kita pilihlah ya masjid yang besar, masjid yang ramai orang, kita solatlah di sana. Itu lebih baik lagi ya. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat seorang lelaki dengan satu orang lebih baik daripada solat sendiri. Dan solat dua orang lebih baik daripada solat dengan satu orang. Jadi satu imam dua makmum lebih baik daripada satu imam satu makmum. Dan jika lebih banyak jumlah jemaahnya, maka itulah yang lebih lagi yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ikutlah ya seberapa dapat. Macam kita kat rumah pun ya, kita ajak anak-anak kita salat. Lagi ramai anak-anak kita salat berjemaah, lagilah banyak pahalanya ya. Jumlah jemaah salatnya makmumnya banyak lebih afdal daripada jemaah salat yang jumlah makmumnya sedikit, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis. Kecuali pada beberapa masalah, maka jumlah jemaah salat yang makmum sedikit lebih afdal daripada jumlah jemaah salat yang makmumnya banyak. Macam mana Ustaz? Kata tadi lagi banyak jemaah makmum lagi bagus. Tapi ini ada beberapa masalah. Kalau makmumnya sedikit lebih afdal daripada makmum yang ramai. Pertama, jika imam masjid yang jumlah makmumnya banyak adalah orang fasik. Jadi imam masjid besar tu ramai orang, tapi imam dia fasik. Fasik tu apa? Ahli maksiat. Na'udzubillah. Seperti minum arak. Kita dah tahu dah. Orang tak tahu tapi kita tahu. Kalau gitu tak payahlah. Aku pergi masjid imam yang jemaah sikit pun tak apa. Yang kedua, jika imam masjid yang jumlah makmumnya banyak adalah ahli bid'ah. Ahli bid'ah tu apa? Yang menyalahi pegangan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya? Dia berfahaman salafi, fahaman yang lain daripada Ahlus Sunnah. Sudahlah, aku pergi masjid kecil pun tak apa. Umpamanya, jika imam masjid yang jumlahnya makmumnya banyak itu berbeza mazhab dengan makmum. Kita pergi masjid mazhab Maliki. Ramai orang. Tapi kalau kita ni mazhab Syafi'i, pergi imam masjid Syafi'i, sikit orang. Tak apalah, kita pergi yang satu mazhab dengan kita. Jika imam masjid yang jumlahnya ramai itu adalah orang yang bacaannya sangat cepat. Dia baca cepat macam ekspres. Tapi orang ramai ikut. Tapi sudahlah, aku pergi masjid yang imam dia baca sederhana, tenang-tenang, itu lagi sedap lah. Senang nak ikut. Ini imam masjid ni yang ramai orang tu cepat sangat, aku tak boleh nak kejar. Macam tu dia. Dan jika imam masjid yang ramai orang itu salatnya pada awal waktu. Jika imam masjid yang jumlah makmumnya sedikit, salat awal waktu. Jadi salat awal waktu tu lebih afdal daripada nak kira jumlah jemaah. Aku kalau pergi semayang masjid yang kecil ni, diorang bagus buat awal waktu. Yang masjid besar tu dia ramai tapi dia lambat semayang. Pergi masjid kecil tak apalah. Itu dia ya. Jika imam masjid yang jumlah makmumnya sedikit pada tempat yang halal. Tempatnya halal. Tanah tu tanah wakaf, tanah halal, tanah tak ada kita kata perebutan, tanah bukan tanah rampasan ya. Kalau masjid besar tu tapi tanah tu di atas tanah rampasan, tu tak bagus. Jika dia berkedudukan sebagai imam masjid di masjid yang jumlah jemaah sikit, kalau kita jadi imam, kemudian kita punya makmum sedikit, kita terpaksalah kita jadi imam, kita wajiblah tunaikan kewajipan kita. Kita nak tinggalkan tempat kita, kemudian kita nak pergi kejar tempat masjid yang jemaahnya ramai, kemudian di sini kita dah tinggalkan kewajipan. Jadi tak boleh haram. Jadi terpaksalah kita tunaikan juga kewajipan walaupun makmum kita sedikit. Itulah di tuan-tuan dan puan-puan beberapa masalah di mana kita dah sebut tadi jumlah jemaah lagi ramai lagi bagus, melainkan pada 7 masalah yang kita sebut tadi, walaupun jumlah jemaah sedikit, itulah yang lebih afdal dengan masalah-masalah yang tersebut tadilah ya. Baiklah tuan-tuan, sampai kita pada masalah dalam bab salat berjemaah.
Salat fardu berjemaah di masjid lebih utama daripada di rumah atau bagaimana? Allahu a'lam. Kita berhenti situlah tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi mudah-mudahan pada pengajian kita pada petang ini akan mendapatkan kita manfaat, mengetahui kita tentang bilakah wajib imam tu niat jadi imam dan bilakah makmum tu wajib niat jadi makmum dalam 4 masalah tadi. Dan kemudian kalau makmum tak niat dalam takbiratul ihram, apabila dia sudah lepas takbiratul ihram, dia boleh jatuh niat di solat yang mana. Satukah dia boleh jatuh niat selepas takbiratul ihram dengan syarat sebelum imam masuk rukun yang berikutnya. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, sampai situ saja untuk kita petang ini. Maaf saja kalau ada apa-apa kekurangan dari saya. Yang mana benar semua daripada Allah Ta'ala. Yang salah silap pada kelemahan saya sendiri. Maka saya mohon ribuan maaf. Marilah sama-sama kita baca istighfar pada Allah SWT. Astaghfirullahalazim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya tuan-tuan dan puan-puan yang mana ada kesempatan, insya-Allah malam ini jam 9 malam saya akan menyampaikan pengajian kitab Al-Hikam di Masjid An-Nur. Siapa yang ada ke lapangan silalah memasuki dalam FB saya TM4 Travel ataupun FB Masjid An-Nur. Sekian saja. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak.